I had only spoken about the problem that I had with my back and my neck, but I did not actually tell the pastor about the problem that I had with my leg, about the nerve actually pulling. But then pastor came, he sat in front of me and he said that I prayed for your back and I prayed for your neck and the healing has begun in your body. He prayed and he did his countdown and he counted down from 5, 4, 3, 2, 1, and then he said you have to have faith, the healing has begun in your body, but you did not tell me about this problem with your leg. So he says, are you having a pulling sensation in your leg? And I said, yes, pastor. He said, I can see that in your body right now and I'm going to pray for that also. There is a nerve running from here to the leg that is called sciatic nerve. I saw the sciatic nerve getting stretched. So he was feeling the stretch. Now in the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray for the sciatic nerve. I speak to the sciatic nerve. Sciatic nerve vibrates with certain frequency. I am switching over from earthly frequency of 20 to 20,000 cycles per second to the heavenly bandwidth of high bandwidth frequency which can address the sciatic nerve. Sciatic nerve, I speak to you in Jesus' name. Get yourself relaxed. Don't stretch yourself tight and give him pain. In Jesus' name, I relax him. Let him feel the supernatural relaxation right now. Mark, brother, you should be feeling the relaxation of sciatic nerve. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Zabelkiando Saradini Andialatiasi. Is there some improvement? Pastor, I can feel it. I mean, it is feeling much more relaxed. Yeah. But as I said, it's something very slow and I can feel it very gradually changing. Yeah, sciatic nerve is very hard nerve, one of the hard nerves next to these tendons. Tendon is very hard. When it is stretched, it cannot come back. So I prayed and the healing started. You report to me within 48 hours, then you will have relaxation. Praise the Lord. எனக்கு ஸ்டோன் பெயின் அதிகமாக இருந்தது. நான் ரயில்வே ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிஷன் ஆனேன். அங்கே அட்மிஷன் போட்டுட்டு உடனே எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணிவிட்டு 12 mm ஸ்டோன் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் செவ்வாய்க்கிழமை பாஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி பாஸ்டர் எனக்கு ஸ்டோன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன். அதற்காக ப்ரே பண்ணுங்கன்னு. பாஸ்டர் சொன்னார், நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிறது இல்லையா அதிகமாக அப்படின்னு கேட்டார். நான் குடிச்சிட்ருக்கேன்னு. இப்போ குடித்த பிரயோஜனம் இல்லை, முன்னாடி குடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்டோனோட பேசி அந்த ஸ்டோனை வெளியே வான்னு சொல்லி எனக்காக ப்ரே பண்ணார். அதுக்கப்புறம் திருச்சியில் உள்ள ஒரு மூத்த சிறுநீரக டாக்டரை நான் போய் சந்தித்தேன். அவர்கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வாசல்ல ஜெபம் பண்ணேன். இந்த நிமிஷமாக கர்த்தாவே நீர் எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய முடியும் என்று நான் ஜெபம் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே நுழைஞ்சேன். போய் திரும்ப அவர் எல்லா டெஸ்ட்டையும் எடுத்தார். வெளியே வரும்போது எனக்கு ஸ்டோன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுத்தாரு. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். The title of the program is The Priesthood of Melchizedek. கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, நான் பேச போகிற டாபிக் அன்யூஷுவல் டாபிக். You don't have any material about this topic on the earth. It's a heavenly material. பரலோகத்தின் காரியங்கள். எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். இந்த மெல்கிசேதேக்கை பற்றி நாம் விஸ்தாரமாய் பேசலாம். நீங்கள் கேள்வியில் மந்தமுள்ளவர்களானபடியால் அதை விளங்க பண்ணுகிறது அரிதாயிருக்கும். இந்த வசனத்தை வாசித்த உடனே எனக்கு கொஞ்சம் கோபம் வந்துச்சு. மந்தம் உள்ளவர்கள், நாங்கள் என்ன மக்குங்களா? மெல்கிசேதேக்கை பற்றி ஃபுல்லாக சொல்ல வேண்டியதானே? இதை பற்றி நிறைய சொல்லலாம் ஐயா. ஏன் டிரான்ஸ்லேஷனில் வாசிக்கிறேங்க. இந்த மெல்கிசேதேக்கை பற்றி பேசுவதற்கு எவ்வளவோ காரியங்கள் உண்டு. ஆனால் விளக்கம் இப்பொழுது கடிதத்தில் கூற இயலாது. காரணம், உங்கள் அறிவு மழுங்கி போய்விட்டது. அறிவு மழுங்கி போச்சுன்னு சொல்லாமல் விட்ட காரியத்தை விளக்க ஆரம்பித்தேன். அதைத்தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். தீஸ் ஆர் ஆல் ஹெவன்லி திங்ஸ். கர்த்தருக்குள் அன்பாளர்களே, 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் முதல் 4 வசனங்கள். மேன்மை பாராட்டுகிறது எனக்கு தகுதி அல்லவே. கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, இங்கே டெஸ்டிமனி எல்லாம் சொல்கிறோம்.
விக்டர் ஞானராஜா உயர்த்துறதுக்கு இல்லை. ஆகிலும் கர்த்தர் அருளிய தரிசனங்களையும் வெளிப்படுத்தல்களையும் சொல்லுகிறேன். என்னை மேன்மை பாராட்டுவதற்கு இதை சொல்லவில்லை என்றாலும் கர்த்தருடைய தரிசனங்களையும் அவர் அருளிய வெளிப்படுத்தல்களையும் சொல்ல வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது. கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு மனுஷனை அறிவேன். அவன் 14 வருஷத்திற்கு முன்னே 3ஆம் வானம் வரைக்கும் எடுக்கப்பட்டான். அவன் சரீரத்தில் இருந்தானோ சரீரத்துக்கு புறம்பே இருந்தானோ அதை அறியேன், தேவன் அறிவார். கர்த்தருக்குள் அன்பாளர்களே, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னை பற்றி தான் இது சொல்றார். அவர் மேன்மை பாராட்டுவது எனக்கு தகுதி அல்லவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நடந்த அனுபவம் என்று சொல்லாம அவர் சொல்றாரு, கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு மனுஷனை அறிவேன். அது அவர் தான் சொல்றாரு. பிரதர் டிஜிஎஸ் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லும்போது இப்படிதான் சொல்லுவார், கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு மனிதனை அறிவேன், அவன் பரலோகம் போனான் அப்படின்னுவார். உடனே நான் போய் சொல்ல மீட்டிங் முடித்தோடனே, அண்ணன் உங்களை பற்றி தானே சொல்ல இது நான் தான் போனேன்னு சொல்கிறது தானே. இல்லைப்பா, பவுல் மாதிரி நானும் மேன்மை பாராட்டுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஆண்டவர் கூட்டு போனாரு சொல்கிறேன் அப்படின்பார். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தமஸ்கு சாலையில் துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே என்று இயேசு கிறிஸ்து அறிமுகப்படுத்தின பொழுது தமஸ்கு சாலையில் அவன் கண் குருடாயிட்டு. அந்த ஆண்டு கிபி 36ஆம் ஆண்டு. கிபி 36லேருந்து 39 வரைக்கும் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அரேபியாவில் போயிட்டார். எதுக்கு? ஆண்டவருடைய ரெவலேஷனை வாங்குறதுக்கு அரேபியா போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் மிஷினரி ஜேர்னி வந்து கிபி 44ஆம் ஆண்டு ஃபர்ஸ்ட் மிஷினரி ஜேர்னி. அதுக்கப்புறம் கிபி 46ஆம் ஆண்டு லீஸ்திரா பட்டணத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இருந்தார். எந்த வருஷம்? கிபி 46. கொரிந்தியருக்கு எழுதின நிருபம் கிபி 60ஆம் ஆண்டு எழுதப்பட்டது. கொரிந்தியருக்கு எழுதின நிருபம் கிபி 60ஆம் ஆண்டில் எழுதப்பட்டால் கிபி 46ஆம் ஆண்டில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு என்ன நடந்தது? அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு லீஸ்திரா பட்டணத்தில் அவருக்கு மரணம் ஏற்பட்டது. அவருக்கு மரணம் ஏற்பட்டதுனால அவர் காலை பிடிச்சி, 2 காலையும் பிடிச்சி அவங்க எதிரிகள் தரன்னு ரோட்டு வழியை இழுத்துட்டு போய், செத்து போயிட்டான்னா ஊருக்கு வெளியே கொண்டு போய் தள்ளிட்டு வா அப்படின்னு பல மைல்கள் இழுத்துட்டு போய் ஊருக்கு வெளியே போட்டான். அப்போஸ்தலர் நடபடிகளின் புத்தகம். பின்பு அந்தியோகியாவிலும் இக்கோனியாவிலும் இருந்து சில யூதர்கள் வந்து ஜனங்களுக்கு போதனை செய்து பவுலை கல்லறிந்து அவன் மரித்து போனான் என்று எண்ணி அவனை பட்டணத்துக்கு வெளியே இழுத்து கொண்டு போனார்கள். செத்து போனான்னு நினைச்சு அவன் காலை பிடிச்சி இழுத்துட்டு பட்டணத்துக்கு வெளியே கொண்டு போய் லீஸ்திரால போட்டாங்க. அவன் செத்து போன உடனே காலை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போறாங்க. ஒன்றும் செய்ய முடியல. காலை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போய் ஊருக்கு வெளியே போட்ட பிறகு சீசர்கள் சுற்றி வர நிற்கிறாங்க. ஐயோ பவுலே போயிட்டியாப்பா அப்படின்றாங்க. 20ஆம் வசனம் என்ன நடந்தது? சீஷர்கள் அவனை சூழ்ந்து நிற்கையில் அவன் எழுந்து பட்டணத்திற்குள் பிரவேசித்தான். எந்த வருஷம் சொன்னேன்? கிபி 46. கொரிந்தியர் எழுதின நிருபம் எப்போ எழுதப்பட்டது? 60. 60ல் 46 போனா எவ்வளவு? 14. கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு மனிதனை அறிவேன் 14 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. இந்த அனுபவம் 2 கொரிந்தியர் 12 முதல் 4 வசனத்தில் எழுதப்பட்ட அனுபவம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு ஏற்பட்ட ஆண்டு கிபி 46. ஏற்பட்ட ஊர் லீஸ்திரா. ஏற்பட்ட சமயம் அவன் செத்து அவனை கொண்டு போய் காலை இழுத்துட்டு போய் போட்டாங்க. பல்செல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க, இல்லைன்னா கொண்டுட்டு தான் இழுத்துட்டு போயிருப்பாங்க. அதனால் செத்து போயிட்டான் தான். லீஸ்திரா பட்டணத்தில் இருக்கும்போது ஸ்பிரிட் போச்சு. சரீரத்தில் போனணும் ஆவியில் போனணும் தெரியாதுப்பா. ஆனால் அங்கே போனேன் பேரடைஸ் போனப்போ சமயத்தில் அவர் யாரை சந்திச்சார்னா ஆபிரகாமை சந்திக்கிறார். ஆபிரகாம் வந்து ஆதியாகமம் 14ஆம் அதிகாரத்தில் மெல்கிசேதேக் ஆபிரகாமுக்கு தசமபாகம் கொடுத்தான் அப்படின்னு வருது. ஆகவே பவுல் அங்கே போய் ஆபிரகாம் பார்க்கிறார். பவுல் புதிய ஏற்பாட்டில் பல நிருபங்கள் எழுதியிருக்கிறார். ஆனால் ஒவ்வொரு நிருபத்திலும் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு அடிமையானவன், டவுலாஸ் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுதுவார். ஆனால் எபிரேயர் நிருபத்தில் மாத்திரம் அவர் வந்து பவுல் எழுதுனதுன்னு சொல்லலை. ஆபிரகாம்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஆபிரகாம் என்ன சொன்னாரோ
அதையே இங்கே வந்து எழுதினார். அதனால் சரக்கு, ஆபிரகாம் சரக்கு எழுதினது பவுல். அப்போ நான் எழுதின நிருபம்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? அதை எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபத்தில் அவர் சொல்லலை. தியாலஜி படிக்கும்போது எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் பவுல் எழுதவில்லை அப்படின்னு வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தார். நாங்கள் கேட்டோம் ஏன். மற்ற எல்லா ஸ்டைல்லையும் லாங்குவேஜ் வித்தியாசமாக இருக்குது. ஹீப்ரூவில் லாங்குவேஜ் ஸ்டைல் வித்தியாசமாக இருக்குது. விக்டர் ஞானராஜ் ஹஸ் காட் அ ஸ்டைல். அதை மாதிரி பவுல் ஸ்டைல் இதில் இல்லை கிரீக்கில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் சொன்னேன் எப்படி இருக்கும்? ஆபிரகாம் பரலோகத்து லாங்குவேஜில் பேசினதை இவர் தன்னுடைய கிரீக்கில் ஆபிரகாம் ஸ்டைலில் எழுதுகிறார். ஆகவே ஆபிரகாம் ஸ்டைல் அதுதான் இருக்கு கிரீக்கில். சரி, எழுதப்பட்ட எபிரேயர் நிருபத்தில் தான் 6ஆம் அதிகாரத்தில் 7ஆம் அதிகாரத்தில் மெல்கிசேதேக்கை பற்றி பேசுகிறார். மெல்கிசேதேக்கை பற்றி பேசிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால், ஆபிரகாமே சொல்கிறார், பவுல் இதெல்லாம் உன் கடிதத்தில் எழுதிக்கிட்டு இருக்காத, கொஞ்சம் எழுது, அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் மக்கு பசங்க எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுட்டா ஆபிரகாம் எனக்கு சொன்னது உனக்கு புரியாது, அதனால் எழுதலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அதை எழுதிட்டு இருந்தவர் ஒரு கட்டத்தில் நிறுத்திட்டார். இப்போ அந்த கட்டத்தில் நிறுத்தினதில் மறைபொருள் என்ன என்பதைத்தான் நான் உங்களுக்கு மெல்கிசேதேக்கின் ஆசாரியத்துவத்தை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். மெல்கிசேதேக்கின் ஆசாரியத்தை பற்றி சொல்லுவதற்கு முன்பு நம்மளை வந்து ஆண்டவர் ராயல் பிரீஸ்ட்ஹுட்னு அழைச்சதுக்கு காரணம், நம்மளும் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி ஆசாரியர்களாயிருக்கிறோம். மெல்கிசேதேக், first of all let us analyze the meaning of the word Melchizedek. Melchizedek, செடக், அடோனாய் செடக். செடக் அப்படின்னு சொன்னால் நீதி, அடோனாய் செடக் அப்படின்னு சொன்னால் கிரேக்கத்தில் நீதியின் கர்த்தர்னு அர்த்தம். அடோனாய் செடக். ஸோ மெல்கிசேதேக், மெல்கி மஹ்லக் அப்படின்னா ராஜான்னு அர்த்தம் ஹீப்ரூவில். அப்போது மெல்கிசேதேக், the word means king of righteousness, நீதியின் ராஜா. மெல்கிசேதேக்னா நீதியின் ராஜா. ரெண்டாவது, மெல்கிசேதேக் இஸ் a king of shalom, சமாதானத்தின் தேவன். நீதியின் ராஜா, சமாதானத்தின் ராஜா. நீதியின் ராஜா, சமாதானத்தின் ராஜா. வம்ச வரலாறு இல்லாதவன். யாருக்கு வம்ச வரலாறு இல்லைன்னு சொன்னால், இயேசு கிறிஸ்து பூலோகத்தில் வந்ததுக்கு வம்ச வரலாறு இருக்கு, அவருக்கு ஆரம்பம் கிடையாது. தேவனுக்கு வம்ச வரலாறு கிடையாது. அதே மாதிரி மெல்கிசேதேக்கு வம்ச வரலாறு கிடையாது. தியாலஜியில் மெல்கிசேதேக் வந்து ஷேம், நோவாவினுடைய மகனாகிய சேம் காம் யாப்பேத்துங்கிறதுல ஷேமுக்கு சேம் தான் மெல்கிசேதேக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஐ டோன்ட் அக்ரி வித் தட் தியாலஜிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட், பிகாஸ் ஷேமுக்கு அவங்க அப்பா தெரியும், வரலாறு இருக்கு. ஆனால் எபிரேயரில் வரலாறு இல்லாதவன், வம்ச வரலாறு இல்லாதவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மெல்கிசேதேக்கை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்று நாம் பார்க்க போகிறோம். அதற்கு முன்பு தண்ணிக்கினுடைய டென்சிட்டி 1, இரும்புக்குடைய டென்சிட்டி 7.86. 2 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். அதை எடுத்துக்கொள் என்றான். அப்படியே அவன் தன் கையை நீட்டி அதை எடுத்துக்கொண்டான். எலிசா காலத்தில் ப்ராஃபட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க, ஐயா நம்ம காலேஜ் ஹாஸ்டல் சின்னதாக இருக்குது, அதனால நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம், கோடாரி வாங்கி மரம் வெட்டி நாங்களே ஹாஸ்டலை, ப்ராஃபட்டிக் காலேஜ் ஹாஸ்டலை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம், நீங்களும் வரீங்களா அப்படின்னா. உடனே எலிசா சொன்னார், நான் வரப்பா, ஆத்தங்கரையில் போய் மரம் வெட்டுவோம், மரம் தேவை அப்படின்னு. எல்லாரும் போய் சொந்த சொந்த கோடாரி வச்சு மரம் வெட்டிட்டு இருக்கான். ஒருத்தன் இரவல் வாங்கின கோடாரி, அதை வெட்டும்போது இரவல் கோடாரி தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துச்சு. என்னையா கடன் வாங்கிட்டு போனியே, தீர்க்கதரிசியின் புத்திரனே, தேவ மனிதனே, கடன் வாங்கிட்டு கோடாரியை தண்ணியில் போட்டேன்னு வந்தா சொல்கிறேன், கதை அடிக்கிறியா, எனக்கு கோடாரி வேணும் சொல்லுவான். அதனால் கோடாரியை தண்ணிக்குள்ளே தொலைச்ச அந்த தீர்க்கதரிசி எலிசாட்ட போய், ஐயா கோடாரி தண்ணியில் விழுந்துச்சு, கோடாரி தண்ணீர் விழுந்துச்சின்னு ஏன்ட்டு சொன்னேன்னா, ஆமாடா தண்ணி ஆழமாக இருக்குது, விழுந்துனா நான் நீச்சல் அடித்தா எடுத்துறது,
போ 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 அப்படின்னு இருப்பேன். அவன் என்ன கேட்குறான் தீர்க்கதரிசி எலிசா, எங்கே விழுந்துச்சு? வாங்க வாங்கயா, இங்கே தான் விழுந்துச்சு. அவன் கோடாரியை மிதக்க பண்ணான். டென்சிட்டி 7.86, அதை மிதக்க பண்ணான். தீர்க்கதரிசி நினைச்சா இரும்பை மிதக்க பண்ணலாம், என்ன வேணா செய்யலாம். The prophet has got authority, unusual, supernatural authority. கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்து வருகைக்கு மிக அண்மையில் நாம் வந்துவிட்டோம். மிக மிக நெருக்கமாய் வந்துவிட்டோம். மாராவின் தண்ணீர் கசப்பான போது என்ன செய்தாங்க? ஒரு கொம்பை வெட்டி போட்டாங்க. அந்த கொம்பு என்னது? கிராஸ். அந்த மரம் என்னது? இயேசுவின் சிலுவை. கசப்பான மாராவின் தண்ணீர் இந்த கொம்பை வெட்டி போட்ட உடனே என்னாச்சு? மதுரமாச்சு. இங்க எலிசா கோடாரி தண்ணி கடியில், ஆற்றுக்கடியில், ஆழமான ஆற்றுக்கடியில் போயிடுச்சு. எங்கே விழுந்துது? இங்கே தான் ஐயா விழுந்துது. ஒரு சின்ன கம்பை வெட்டித்துட்டு வா. அது அப்படியே குச்சி உடிச்சு கொண்டான், போட்டான். வசனத்தை வாசிப்போம். 2 ராஜாக்கள் 6ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். தேவனுடைய மனுஷன் அது எங்கே விழுந்தது என்று கேட்டான். அவன் அந்த இடத்தை காண்பித்த போது ஒரு கொம்பை வெட்டி அதை அங்கே எறிந்து அந்த இரும்பை மிதக்க பண்ணி அதை எடுத்துக்கொள் என்றான். அந்த இரும்பை மிதக்க பண்ணி அதை எடுத்துக்கொள் என்றான். இதான் மெல்கிசேதேக் அனாயிண்டிங். இரும்பை மிதக்க பண்ற அபிஷேகம், அசாதாரண காரியங்களை செய்யும் அந்த அபிஷேகம். மெல்கிசேதேக்கின் ஆசாரியத்துவத்தை பற்றி விளக்கமாய் பார்க்க போகிறோம். நீர் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி என்றும் ஆசாரியராய் இருக்கிறீர் என்று கர்த்தர் ஆணையிட்டார், மனம் மாறாமலும் இருப்பார். பைபிள்ல கவனிங்க, தேவன் ஒரு வார்த்தையை சொன்னாலே போதும், அது மாறாது. ஆனா தேவன் இயேசு கிறிஸ்து சில வேளையில மெய்யாகவே மெய்யாகவே சொல்கிறேன்வார், அது ரொம்ப முக்கியம். ஆனா சில இடங்கள்ல தேவன் ஆணையிட்டு சொன்னார், சத்தியமா சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னார், ஆணையிட்டு சொன்னார். இந்த வசனம் ரொம்ப முக்கியமான வசனம். காரணம் என்னவென்றால், நீர் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி என்றென்றைக்கும் ஆசாரியராய் இருக்கிறீர் என்று கர்த்தர் ஆணையிட்டார். அது மாத்திரமல்ல, மனம் மாறாமலும் இருப்பார். அப்ப இது எவ்வளவு முக்கியம்? கர்த்தர் சொன்னது முக்கியம், மெய்யாகவே மெய்யாகவே சொன்னது முக்கியம், ஆணையிட்டு சொன்னா முக்கியம், ஆணையிட்டு சொல்லி மாறாமல் இருப்பேன் என்று சொன்னது அதிமுக்கியம். நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் மாறாதிருப்பேன் என்று சொல்ல தேவையில்லை. ஆனால் இங்கே சொல்லுகிறார். யார் சொன்னா தெரியுமா? நீர் அப்படிங்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்குது. என்று கர்த்தர் ஆணையிட்டார் அப்படிங்கிறது பிதாவை குறிக்குது. பிதாவாகிய தேவன் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து, நீர் என்றென்றைக்கும் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி ஆசாரியராய் இருக்கிறீர் என்று சொன்னார். ஆனால் ஆசாரியராய் இருக்கிறீர் என்று சொல்லி சத்துருக்களை பாதப்படியாக்கும் போடும் வரைக்கும் அப்படின்னு ஒரு வசனம் இருக்கும். 110ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனம். கர்த்தர் என் ஆண்டவரை நோக்கி, நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பாரசத்தில் உட்காரும் என்றார். எம் தலைவரிடம், நான் உம் பகைவரை உமக்கு கால்மனையாக்கும் போடும் வரைக்கும், ஃபுட் ஸ்டூல் ஆக்கும் வரைக்கும் நீர் என் வலது பக்கத்தில் வீற்றிரும் என்றார். அதாவது பிதாவாகிய தேவன் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து, உங்களுடைய சத்துருக்கள் எல்லாம் என் காலுக்கு ஆக்கி போடுற வரைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உட்காரு அப்படின்னு சொல்லி பிதாவானவர் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி இயேசு கிறிஸ்துவை மாற்றி பக்கத்தில் உட்கார வச்சாரு. பிதாவின் பக்கத்தில் இருக்க இயேசு கிறிஸ்து ரட்சிக்கப்பட்ட ஊழியக்காரர்களை, அபிஷேகம் பண்ணவர்களை பார்த்து, பிதா என்னை மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி என் அருகில் உட்கார வைத்தார், நான் உங்களை ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாக என் வலது பக்கத்தில் உட்கார வைக்கிறேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பிதா இயேசு கிறிஸ்துவை எப்படி ஆக்கினாரோ அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை ஆக்கிட்டார். கிறிஸ்துவின் சிந்தைனா என்ன தெரியுமா? கிறிஸ்து யோசிக்கிறார், பிதா என்னைய மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி அவர் பக்கத்தில் உட்கார சொல்லியிருக்கார், ரைட் ஹேண்ட் சைடில். இப்போ ஏன் சிந்தனை, என் விசுவாசிகளை ஏன் பக்கத்தில் உட்கார வைக்கணும்? யார மாதிரி? மெல்கிசேதேக் மாதிரி. அதை பவுல் வந்து கேட்டுட்டு என்ன சொல்றாருன்னா, மக்களே, மெல்கிசேதேக்கை பற்றி ரொம்ப சொல்ல முடியாது. காரணம் என்னவென்னா, உங்களுக்கு கிறிஸ்து இயேசுவின் சிந்தை இல்லை. என்ன சிந்தை? பூமியின் சிந்தை தான் இருக்குது. அதனால அவர் சொல்லலை அப்படின்னாரு.
கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, கொரிந்தியருக்கு எழுதின நிருபத்தில் அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்றாரு, எனக்கு கிறிஸ்துவின் சிந்தனை இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி இயேசு கிறிஸ்துவினோடு கூட உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் என்று சொல்லி. பிலிப்பியர் கிறிஸ்டாலஜிக்கல் எபிசில்னு பேரு தியாலஜில. பிலிப்பியர் 2:5, கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவது. கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தை உங்களிலும் இருக்க கடவது. கிறிஸ்து இயேசுவின் சிந்தை என்னது? நம்மை மெல்கிசேதேக்கின் ஆசாரியர்களாக மாற்றுவது கிறிஸ்து இயேசுவின் சிந்தை. அதே சிந்தை நமக்கும் இருக்க கடவது என்று சொன்னார். நானும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வலது பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறேன், மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி ஆசாரியனாக இருக்கிறேன். மெல்கிசேதேக் கிங், ராயல் பர்சனாலிட்டி. அதனால தான் நீங்க பாக்குறீங்கன்னா 1 பேதுரு 2:9 நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சன்னதியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும். ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம். ராஜரீகம் என்னது? கிங்லி, மெஜஸ்டி, ராயல்டி. ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாய் அவர் நம்மை மாற்றி இருக்கிறார். இந்த சிந்தையே நம்மளில் இருக்க கடவுள். 24ஆம் சங்கீதம் 6ஆம் வசனம். இதுவே அவரை தேடி விசாரித்து அவருடைய சமூகத்தை நாடுகிற யாக்கோபு என்னும் சந்ததி. எப்பொழுதுமே அவரை தேடி விசாரித்து. பைபிள் ஆண்டவர் என்ன சொல்றார்? தேடு. புது ஊருக்கு போனா பயம். ஏன் பயம்? தெரியாத இடத்துக்கு. முதல் தடவை அமெரிக்கா போகும்போது ரொம்ப பயந்துட்டேன். நம்ம ஒரு இடத்துக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு வந்துட்டோம்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க, சிம்பிள் தான், போ, நான் கூட போயிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை மாதிரி மரணத்துக்கு யாரும் ஒத்தியை பார்த்த கிடையாது. பார்த்துருக்கீங்களா? மரணம் பயமா இருக்கு. ஏன்? ஒத்தியை பார்க்க முடியாது. 2 தடவை செத்து கல்லறைக்கு போய் அடக்கம் பண்ணிட்டு வெளியே வந்தா அது சிம்பிளுங்க அப்படின்றோம். நான் மரணத்துக்கு ஒத்தியை பார்த்ததுனால அங்கே 75 ஏக்கர் உள்ள பெரிய மேன்ஷன் இருக்கு. இங்கே ஏன் இருக்க? உங்களுக்கு தான். மோசே சொன்னான், உங்களுடைய மகிமையை பார்க்கணும் அப்படின்னா. என் மகிமையை உனக்கு காட்டுறேன், ஆனால் நான் உன் கூட வரமாட்டேன்பா, நீ ஒரு தேவதூதரை அனுப்புற, நான் வரமாட்டேன். மோசேக்கு ரொம்ப இதாகிடுச்சு. மற்ற ஜனங்களுக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் காட்டணும்னா நீங்கள் எங்கள் கூட வரணும். ஏன் வரமாட்டேன்றீங்க? தேவதூதன் அனுப்புறேன்றீங்க. ஆண்டவர் சொல்கிறாரு போன சாப்டரில், பொன் கன்றுக்குட்டி செய்தானா உங்கள் பிரதர், அதனால தான் வரமாட்டேன்றேன். தெரிஞ்சுதா? நான் வரமாட்டேன். ஆண்டவர் அப்படி தான் சொல்லுவார். மோசே விட்டானா? நீங்கள் வரல, 1 இன்ச்சு எடுத்து வைக்க மாட்டேன். யாத்திராகமம் 33ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். ஆனாலும் வழியிலே நான் உங்களை நிர்மூலம் பண்ணாதபடிக்கு நான் உங்கள் நடுவே செல்ல மாட்டேன். நான் உங்கள் நடுவே செல்ல மாட்டேன். ஆண்டவர் சொல்றார் மோசஸ்ட்ட. முகமுகமா மோசஸ்ட்ட பேசினாரு. இப்போ சொல்றார் நான் வரமாட்டேன் போ அப்படின்றாரு. நீங்கள் வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் என்றார். வணங்கா கழுத்து. என்னை வணங்காத கழுத்து உங்களுக்கு இருக்கு. பொன் கன்றுக்குட்டி தானே வணங்குறேன். பொன் கன்றுக்குட்டியை வணங்குகிற கழுத்து என்னை வணங்கா கழுத்து. அதனால் நான் வரல. நம்ம கழுத்து தான் அவர் வரணும், நம்ம கூட வரணுமா வர வேண்டாமாங்க டிசைட் பண்ணுறது யார்? நம்ம கழுத்து. விளங்குதா? சரி, அவன் என்ன சொல்கிறான்? யாத்திராகமம் 33:15-16. அப்பொழுது அவன் அவரை நோக்கி, உம்முடைய சமூகம் என்னோட கூட செல்லாமற் போனால் எங்களை இவ்விடத்திலிருந்து கொண்டு போகாதிரும். எனக்கும் உமது ஜனங்களுக்கும் உம்முடைய கண்களிலே கிருபை கிடைத்ததென்பது எதினால் அறியப்படும்? நீர் எங்களோட வருவதினால் அல்லவா? இப்படியே பூமியின் மேலுள்ள ஜனங்கள் எல்லாரிலும் நானும் உம்முடைய ஜனங்களும் விசேஷித்தவர்கள் என்று விளங்கும் என்றான். இந்த மாதிரி சில டிரான்ஸ்லேஷன்ஸில் நான் பைபிள் படிக்கும்போது எனக்கே புரியாது. அப்போ என்ன செய்வேன்? இவ்வளோ நாள் பைபிள் படித்து இந்த மாதிரி வசனங்கள் புரியாது. நான் அதனால் என்ன செய்வேன்? அதை ஒரிஜினல் மொழியில் வாசித்து அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லி டிரான்ஸ்லேஷன் எழுதுவேன். யாத்திராகமம் 33:15. உம்முடைய பிரசன்னம் எங்கள் கூட வரவில்லையானால் எங்களை இங்கேயே இருக்க செய்யுங்க. நானும் உமது மக்களும் உமது கண்ணோட்டத்தில் தயை பெற்ற மக்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. நீர் எங்களுடனே வருவதாலும் நானும் உம் மக்களும் மண்ணுலகில் பிற இனத்தவரை விட்டு வேறுபட்டு நிற்கிறோம் என்பதை எப்படி அறிவார்கள்?
நீர் எங்களோடு இருப்பதினால் அல்லவா. நான் ஒரு பைபிளை பற்றி ஒரு தரிசனம் கண்டேன். என்ன தரிசனம்னா, தேர் வாஸ் அ பிக் ஃப்ரிட்ஜ். நாங்கள் நிற்கிறேன், இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு யோசித்து நிற்கிறேன். வேறு பசியாக இருக்குது. அப்போ அவர் முதல் கதவை திறக்கிறார், அந்த ஓனர், ஃப்ரிட்ஜ் ஓனர். உள்ளே பார்த்தா பலவிதமான சாக்லேட்ஸ் இருக்குது. அடா, இப்போ தான் டயபெட்டிஸ் சோமாக இருக்குது, இவ்வளோ சாக்லேட்டா, எதை எடுக்கலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். இன்னும் 3 கதவு இருக்குது. 2வது கதத்தில் பயங்கர ஜூஸ். 3வது கதத்தில் தான் அந்த காலத்து பலகாரங்கள், சீடை, முறுக்கு, பொருளங்காய், முந்திரி கொத்து. இதெல்லாம் பேர் தான் தெரியும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு. இது என்னங்க முந்திரி கொத்துங்க, மந்திரி கொத்தா அப்படின்வாங்க. அதெல்லாம் இருக்குது. ஐயோ, எங்கள் அம்மா செய்கிற பலகாரம்லாம் இங்கே இருக்குதே அப்படின்ட்டு. சார் எவ்வளோ சார் விலை கொடுக்கணும்? இதெல்லாம் இதெல்லாம் சும்மா தான் உனக்கு, நான் போகிறேன், நீ எது வேணாலும் எடுத்து சாப்பிடுனார். போயிட்டு வாங்க சார், நன்றி சார், போயிட்டு வாங்க சார் அப்படின்னு கதவை அடைச்சிட்டு பூட்டிட்டு உள்ளே வந்து வயிறு வேறு பசி. சாக்லேட்டை முதல்ல காலி பண்ணி, 2வது காலி பண்ணி, 3வது காலி பண்ணேன். இந்த விஷயத்தில் தான் அந்த சாக்லேட்டை எடுக்கிறேன். சாக்லேட்டை சுற்றி ஒரு கலர் வருது, ப்ளூயிஷ் கலர். சாக்லேட் உலகத்துலலாம் நம்ம தான் தாளை கடிச்சு போடுவோம், இது என்ன கலர் வருது? இது பரலோக சாக்லேட். அப்படி வாய்கிட்ட கொண்டு போகிறேன், ஒரு வாசனை அடிக்குது. வாயில் வைக்கிற மியூசிக் வருது. இது என்னடா பரலோக சாக்லேட் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டே இருக்கேன். அவர் சொன்னார், இந்த ஃப்ரிட்ஜில் நீ பார்த்த மாதிரி தான் வசனம். ஒவ்வொரு வசனத்தையும் மக்கள் படிக்கிறார்கள். அதை மூடும் பொழுது ஃப்ரிட்ஜை திறக்கிறாங்க, ஃப்ரிட்ஜை மூடுற மாதிரி மூடிடுறாங்க. அது எல்லாம் உள்ளே இருக்குது. அதே மாதிரி எல்லாமே உள்ளே இருக்குது. அட்டைக்கு அட்டை மத்தியில் இருக்குது. ஆனால் இது ஃப்ரிட்ஜுப்பா. இந்த வசனத்தை எடுத்தியா? என் கைகளின் கிரியை குறித்து எனக்கு கட்டளையிடுங்கள். ஆண்டவரே, இவர் 9 கைகளின் கிரியை. இவருக்கு கேன்சர் இருக்குது, கட்டளையிட சொல்லியிருக்கேன், நான் கட்டளையிடுறேன். கேன்சரே அவர் கட்டளையிட சொல்லியிருக்காரு, அவருக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவாக நான் கட்டளையிடுறேன். போ, கட்டியே போ. போயிடுச்சு.